so many immigrant from here. Here, those on San Sudia, Jama the young, Sumogon down in. Joya, you get that year. On San Sudima, may go, Yoja Lebayan. Yes, also, Panjava like me. Senator Coates referred to the people here as my people, but I would like to say that they are our people. They belong to them. Coming here, our people have realized what democracy really means. And this is important for us because in the road ahead, we need many people in our country who understand how to uphold the values and institutions of democracy. Our problems will not be exactly the same as the problems in the United States, but the important thing is to learn how to resolve problems, how to face them, and how to find the right answers through discussion and debate, through negotiation and compromise. This is what democracy means. And I'm very happy that our people have had this chance to learn from you, who this nation, which is the greatest democracy in the world. Since I arrived in the United States, everywhere I've been met by great warmth and great kindness. And this is something that is priceless. The warmth and kindness of people from across the seas came as a great surprise to me when I first started to travel in Europe a few months ago, the first time I'd left Burma in many, many years. But I see now that this warmth and kindness is not confined to one part of the globe alone, but has spread everywhere in response to the needs of our people. I am grateful for the opportunity to be able to represent my people as best I can whenever I go abroad, or even in my own country. As I think many of you know, I'm now a member of the National Assembly of our country, and I hope that in that capacity, I will be able to serve my people in a somewhat different way from which I've served them for the past 20 or more years. Service is a beautiful word. People do not understand what it really means to serve and how much joy and satisfaction you can get out of it. This is something that you acquire through experience and also through education. I'm very grateful for the education that has been offered to our people here. And I hope that more opportunities will be made available to all our peoples who are now in Fort Wayne. The greatest gift you have to give us is education. With education, our people will be able to forge ahead and meet the challenges that lie along the way. This is what education is all about, to enable us to meet whatever challenges we may have to face as we carve out the destiny of our nation. I hope very much that our people also will take advantage of all the opportunities, educational opportunities, that are open to us here. If you will permit me, I would like to continue to
I would like to continue my speech in Burmese.
ရာမှာအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့တာသွားတဲ့လူကိုမနာလို့ပြီးတော့ပျက်စီးသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော့လုံးဝမမွေးကြပါနဲ့ကျွန်တော်မြတ်တယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေကထိလို့ရထိလို့မရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာကိုယ်ပြင်ကျင်လို့ရှိရင်ပြင်လို့ရပါတယ်စိတ်ဆိုတာတစ်စက္ကန့်လေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုပြင်လို့ရတယ်ငါစိတ်ကငါပြင်တော့မယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေးချက်ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အချင်းချင်းဂုဏ်ယူကြကိုယ်ထဲကနေပြီးကြီးပွားရင်ချမ်းသာရင်တိုးတက်ရင်ဂုဏ်ယူကြသူကတိုးတက်သွားလို့မနာလိုတဲ့စိတ်သူကချမ်းသာသွားလို့မနာလိုတဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်တွေကိုမွေးကြပါနဲ့ဒီလိုစိတ်တွေမွေးလို့ရှိရင်ဒီလောက်တော့ဝေးဒီနိုင်ငံကိုလာကျိုးနတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မှာပေါ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်ကြပါတယောက်ပေါ်တယောက်စိတ်ထားကောင်းကြပါနောက်တစ်ခုကတိုးတက်အောင်လို့အမြဲကြိုးစားကြကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံရဲ့တာဝန်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီနိုင်ငံမှာဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နေနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်တာမှာကျေးဇူးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ကြည့်ကြပါနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသားတွေကျွန်မအနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ပြောအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လာစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပြန်လာခြင်းနဲ့နိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပြန်လာနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်လို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဘာပဲပြောနောက်တစ်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူသူမဆိုပြန်လာကြလို့ရှိရင်ပြန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားဒါကျွန်မတယောက်ပဲကြိုးစားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးဝိုင်းကြိုးစားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သားတွေလည်းကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါကျွန်မဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိကိုနေရာနဲ့လည်းများတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိကိုနေကိုကျွန်မအချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှအခုဒီမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သားသိချင်တာတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ခုပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကစိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျမတို့ရှောက်မဲ့လမ်းမှာတူတူရှောက်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်ကိုဒီနေ့နဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြအောင်လို့ဝေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တာကိုရက်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူး